नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 ईदगाह। अगले वीडियो में ईदगाह कहानी के जो लेखक है प्रेमचंद और इकाई का जो विषय प्रवेश है उसकी आपने पढ़ाई की। आपने जाना कि ईदगाह जाने की गांव में तैयारी हो रही है। सब लोगों में उत्साह और उमंग है और ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और समी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष अजय की भेंट हो गया था और फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। यहाँ तक आपने पढ़ाई की थी, अब आगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। અહીં પાવ એટલે પગ, જૂતે એટલે પગરખા, સિર એટલે મસ્તક, પુરાની એટલે જૂની અને ગોટા એટલે ટોપી ઉપર સોનેરી રૂપેરી તાર વડે ગૂંથેલી ડિઝાઇન। હામિદના પગની અંદર છે પગરખા નથી અને માથા ઉપર છે એક જૂની ટોપી છે અને જે સોનેરી રૂપેરી તાર વડે છે ડિઝાઇન જે ગૂંથેલી છે તે કાળી પડી ગઈ છે। फिर भी वह प्रसन्न है। फिर भी એટલે તેમ છતાં તે પ્રસન્ન છે એટલે કે ખુશ છે, તેમ છતાં તે खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन एटले भाग्य वगरनी, कोठरी एटले घरनी अंदर आवेलो नानकड़ो रूम। भाग्य वगरनी अमीना छे पोताना रूमनी अंदर बेसीने रोई रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। आज ईदनो दिवस है अने तेमना घर में अनाज नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। अंधकार एटले अंधकार अने निराशा एटले के हताशा अने डूबी जा रही है एटले तेना विचारोमां छे ते लीन छे। आ अंधकार अने हताशामां ते विचारोनी अंदर छे ते लीन थई गई छे। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? कोणे बोलावी हती इस निगोड़ी? निगोड़ी एटले दुष्ट। कोणे बोलावी हती आ दुष्ट ईद ने? अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीनाना दिलनी अंदर घणुं बधुं दुख थई रह्युं छे। दिल कचोटना मुहावरा दिया हुआ है। दिल कचोटना यानी दिल में दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गामडानी अंदर छे बधा जे बाळको छे ते बधा पोतपोताना पितानी साथे छे ते जई रह्या छे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। हामिदना पिता अमीनानी सिवाय छे कोण? तेने एकलो छे केवी रीते जवा दे? त्यां घणा बधा लोको एकठा थया होय छे तो त्यां बाळक खोवाई गयुं तो शुं थशे? ना, अमीना छे तेने आवी रीते जवा देशे नहीं। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। नानकड़ो अमथो बाळक 3 कोस जेटलुं अंतर केवी रीते चालशे? तेना पगनी अंदर छे पैर एटले पग ने छाले एटले फरफोले अने तेना पगनी अंदर छे ते फरफोला पड़ी जशे। जूते भी तो नहीं है अने जोड़ा पण नहीं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं अने कुल छे ते 2 आना पैसा बचेला छे। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। 3 पैसा छे ते हामिदना खिस्सामां छे, जेब एटले खिस्सू। 5 अमीना के बटुओं में, 5 पैसा छे ते अमीनाना बटुआमां छे। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। बिसात एटले हैसियत, औकात। बस आज हैसियत है अने ईदनो तहेवार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए।
અલ્લાહ એટલે કે મુસલમાનની અંદર જે ઈશ્વર હોય છે તેને અલ્લાહ કહેવામાં આવે છે. તો એ અલ્લાહ છે તે જ હવે આ મુસીબતમાંથી પાર કરાવે. यहाँ मुहावरा दिया हुआ है, बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. हामिद છે ભીતર એટલે અંદર. હામિદ અંદર જઈને દાદીને કહે છે, તું ડરીશ નહીં માં, હું સૌથી પહેલાં આવીશ. અમ્મા એટલે માં અથવા માતા. ગાँव में मेला चला. ગામના લોકો છે તે મેળાઓમાં જવા લાગ્યા. ઓર બચ્ચો કે સાથ હામિદ ભી જા રહા થા. અને બાળકોની સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો હતો. કભી દોડ કર આગે નિકલ જાતા. ક્યારેક છે દોડીને આગળ નીકળી જતો હતો. फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता. इंतजार એટલે રાહ જોવી. ત્યાર પછી તે કોઈ વૃક્ષ, પેડ એટલે કે વૃક્ષની નીચે છે તે ઊભો રહી અને એની સાથે જે આવવાવાળા હતા તેની તે રાહ જોતો હતો. હામિદ કે पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं. પર એટલે કે પાંખ, પંખીઓની જે પાંખ હોય ને તેમ. અહીંયા હામિદ છે પેર એટલે પગ. હામિદના પગની અંદર છે જાણે પાંખ લાગી ગઈ હોય તેવું લાગતું હતું. વહ કભી થક શકતા હતા. તે ક્યારેય છે તે થાકી શકે. બડી બડી ઇમારતે આને લગી. મોટા મોટા છે ઇમારતે એટલે મોટા મકાન. મોટા મોટા મકાનો છે તે આવવા લાગ્યા. યહ અદાલત હે, યહ કાલેજ છે, યહ કલાઘર હે, આગે ચલે. આ અદાલત છે, આ કોલેજ છે, આ કલાઘર છે, આગળ ચાલો. હલવાઈઓ કી દુકાનેं શરૂ હુઈ. હલવાઈઓ એટલે કે મીઠાઈવાળાની દુકાન છે તે શરૂ થઈ. આજ ખૂબ સજી હુઈ थी. આજે ખૂબ જ શણગાર કરેલો હતો. इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो नो एक एक दुकान पर मनो होगी. આટલી મીઠાઈ છે એ કોણ ખાતું હશે, જુઓ ને એક એક દુકાન ઉપર ઘણા બધા મણ છે તે મીઠાઈ હશે. સહસા ઈદગાહ નજર આવી. અને સહસા એટલે એકાએક ઈદગાહ છે તે જોવા મળી. इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है. इमली એટલે આંબલી. આંબલીના ઘટાદાર વૃક્ષની નીચે છાંયો છે અને તેની નીચે પાકો ઓટો છે. પક્કા ફર્શ એટલે પાકો ઓટો. ઉસ પર જાજીમ બીછી હુઈ હે. તેના પર ચાદર છે તે પાથરેલી છે. જાજીમ એટલે ચાદર. રોજેદારો કી પંક્તિયા એક કે પીછે એક ન જાને કહાં તક ચલી ગઈ હે. જેમણે રોજા રાખેલા છે તે લોકો નમાઝ પઢવા માટે ઈદગાહ છે તે જાય છે. તો તે રોલની અંદર છે તે ઊભેલા છે એકની પાછળ એક. તે ઘણે સુધી જોવા મળે છે. યાં કોઈ ધન ઓર પદ નહીં દેખતા. અહીં કોઈ ધન છે કે કોઈ પદ છે તે જોવામાં આવતું નથી. એટલે કે કોઈ પૈસાવાળો છે કે કોઈ ઊંચા હોદ્દા ઉપર છે તે જોવામાં આવતું નથી. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. આ જે ગામના લોકો છે તે મેળામાં આવેલા હતા તેમણે પણ વજૂ કર્યું. વજૂ એટલે મિત્રો જે આ ઈદગાહ હોય તો તેની અંદર પ્રવેશવું હોય તો તેની પહેલાં હાથ પગ છે તે ધોવા પડે, તેને વજૂ કહેવાય. તો આ ગામના લોકો છે તેમણે પણ વજૂ કર્યું અને પાછલી હરોળની અંદર છે તેઓ ઊભા રહી ગયા. કિતના સુંદર સંચાલન એ, કિતની સુંદર વ્યવસ્થા. કેટલું સુંદર છે તે સંચાલન છે અને કેટલી સુંદર છે તે વ્યવસ્થા છે. हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं. हजारों मस्तक, सिर એટલે મસ્તક, એક સાથે. સિજદે એટલે મસ્તક હોય છે તેને જમીન છે તેની સાથે સ્પર્શ કરાવવો, એટલે કે સિર છે જમીન કો છૂના. હજારો મસ્તક છે એક સાથે છે સિજદેમાં નમી જાય છે અને ફરી પાછા ઊભા થઈ જાય છે. मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है. એવું લાગે છે કે ભાતૃત્વ અને ભાઈચારાની ભાવનાથી જે દરેક આત્માઓ છે તે એક સૂત્ર એટલે કે દોરો
અને એક કડી में पिरोए हुए है। જેવી રીતે કોઈ માળાની અંદર છે, કોઈ આપણે પારા હોય પરોવેલા હોય તો તેવી રીતે છે આ દરેક આત્માઓ છે તે ભાઈચારાની ભાવનાથી એક દોરાની અંદર જેવી રીતે માળા છે તે બને છે તેવી રીતે દરેક આત્માઓ છે તે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज છે તે પૂર્ણ થઈ ગઈ અને બધા લોકો છે એકબીજાને છે તે મળી રહ્યા છે અને પ્રેમથી ભેટી રહ્યા છે। અહીં गले मिलना मुहावरा दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रेम से भेंटना। એટલે નમાજ પૂર્ણ થઈને લોકો છે તે એકબીજાને ગળે મળી રહ્યા છે। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा એટલે કે આક્રમણ। અને હવે મીઠાઈ અને રમકડાની જે દુકાનો છે તેના ઉપર છે એક પ્રકારનું આક્રમણ થાય છે, એટલે કે લોકો છે ત્યાં લેવા માટે જાય છે। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ગામડાનું આ દળ છે તે આ વિષયમાં બાળકોથી ઓછું ઉત્સાહી નથી। यह देखो हिंडोला है, આ જુઓ हिचको છે। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। एक पैसो આપી અને બેસી જાઓ ને ક્યારેક આસમાન એટલે ક્યારેક આકાશ પર જતો હોય એવું લાગે છે અને કભી જમીન પર એટલે ક્યારેક જમીન પર પાછો આવતો હોય તેવું લાગે છે। यह चरखी है, चरखी એટલે ચકડોળ। આ ચકડોળ છે। लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। छड़ो એટલે કે સાંકળ, લકડી એટલે કે લાકડાના હાથી ઘોડા અને ઊંટ સાંકળથી લટકેલા હોય તેવું લાગે છે। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसो આપી અને બેસી જાઓ અને 25 ચક્કર છે તેની મજા લો। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे અને સમી છે આ ઘોડા ઉપર બેસે છે। हामिद दूर खड़ा है, हामिद दूर ઊભો છે। 3 पैसे तो उसके पास है, 3 पैसा तो તેમની પાસે છે। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोष એટલે ખજાના। પોતાની પાસે જે 3 પૈસા રહેલા છે તેનો 3જો ભાગ પણ તે આ ચક્કર ખાવામાં છે તે ઉપયોગ નહીં કરે। सब चरखियों से उतरते हैं, બધા ચગડોળમાંથી નીચે ઉતરે છે। खिलौने लगे, હવે રમકડાઓ લઈશે। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, આ બાજુ છે તે ઘણી બધી દુકાનો છે તેની લાઈનો લાગેલી છે। કતાર એટલે લાઈન અથવા તો હરોળ। तरह तरह के खिलौने हैं, जुदा जुदा प्रकारना रमकड़ा है। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। सिपाही એટલે સિપાઈ और गुजरिया અને गुजरिया એટલે ઢીંગલી અને ઢીંગલી, राजा और वकील, राजा અને वकील, भिश्ती और धोबीन, भिश्ती એટલે मशक में पानी ढोने वाला એટલે કે મશકમાં પાણી લાવવા વાળો। और ધોબીન એટલે કે ધોબી એટલે કે સિપાઈ અને ઢીંગલી, રાજા અને વકીલ, भिश्ती અને ધોબી। वाह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं, अरे એવું લાગે છે કે હમણાં બોલવા જ માગે છે। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। महमूद છે તે સિપાઈ લે છે જેમણે ખાખી વર્દી પહેરેલી છે અને લાલ પાઘડીવાળો છે, ખભા પર બંદૂક છે એ રાખેલી છે અને હમણાં જ પરેડ કરીને ચાલ્યો આવતો હોય તેવું લાગે છે। કંધે એટલે કે ખભો અને કવાયત એટલે કે પરેડ। મોહસિન કો भिश्ती પસંદ આયા, મોહસિન છે તેમને भिश्ती છે તે ખૂબ જ ગમ્યો। કમર ઝૂકી હુઈ, ઉપર મશક રખે હુએ હે, તેની કમર છે તે ઝૂકેલી છે અને ઉપર છે તેમણે મશક રાખેલી છે। મશક કા મુંહ એક હાથ से પકડે હુએ હે, મશક છે તેમનું મોઢું તેમણે એક હાથથી પકડેલું છે। મશક એટલે ચામડાની
થેલી કે જેની અંદર છે તે પહેલાંના સમયની અંદર છે પાણી ભરવામાં આવતું, તેને છે તે મશક કહેવાય છે, અને તેમનું મોઢું જે છે મશકનું તે એક હાથથી તેમણે પકડેલું છે. કિતના પ્રસન્ન હે, કેટલો ખુશ છે. શાયદ કોઈ ગીત ગા રહા હે, કદાચ કોઈક છે તે ગીત ગાઈ રહ્યો છે. બસ મશક છે પાણી ઉડેલના ही ચાહતા હે, બસ હમણાં જ મશકમાંથી પાણી ઉડાડશે તેવું લાગે છે. નૂરે કો વકીલ સે પ્રેમ હે, નૂરે જે છે તેને વકીલની સાથે પ્રેમ છે અથવા તો લાગણી છે. પ્રેમ એટલે કે લાગણી. કાલા ચોગા, નીચે સफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में कड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरो या बहस किए चले आ रहे हैं. काला ચોગા એટલે કે કોટ, કાળો કોટ, નીચે સફેદ અચકન, અચકન એટલે કે લાંબુ પહેરણ, એટલે સફેદ કલરનું લાંબુ પહેરણ તેમણે પહેરેલું છે. અચકન કે સામને કી જેબ મેં ઘડી, સફેદ કલરનું જે પહેરણ પહેરેલું હોય તેની સામેની બાજુ છે તે ખિસ્સું આવેલું છે, તેમાં ઘડિયાળ. સુનહરી જંજીર એટલે સોનેરી જંજીર એટલે કે સાંકળ, સોનેરી સાંકળ. એક હાથ મેં કાનૂન કા પોથા લીએ હુએ, એક હાથની અંદર છે કાનૂન છે તેનું પુસ્તક છે તે લીધેલું છે. એટલે કે કાળો કોટ, નીચે સફેદ પહેરણ, અને પહેરણની સામેની બાજુ જે ખિસ્સું છે તેમાં ઘડિયાળ, સોનેરી સાંકળ, અને હાથમાં છે તે કાનૂનનું પુસ્તક છે તે લીધેલું છે. માલુમ હોતા હે અભી કિસી અદાલત છે, માલુમ હોતા હે એવું લાગે છે કે અભી કિસી અદાલત છે અત્યારે જ કોઈક અદાલતમાંથી, જીરો યા બહસ કિએ ચલે આ રહે હે. જીરો એટલે વાદ વિવાદ, જીરો અને બહસ બંને અહીં સમાનાર્થી શબ્દ છે તે આપેલા છે. એટલે એવું લાગે છે કે કોઈ અદાલતમાંથી છે તે વાદ વિવાદ કરી અને ચાલી આવતા હોય. એ શબ દો દો પૈસો કે ખિલોને હે, આ બધા બે બે પૈસાના રમકડા છે. હામિદ કે પાસ કુલ 3 પૈસે હે, હામિદની પાસે કુલ 3 પૈસા છે. ઇતને મહેંગે ખિલોને કેસે લે, આટલા મોંઘા છે, મહેંગે એટલે કે મોંઘા રમકડા છે તે કેવી રીતે લે. ખિલોના કઈ હાથ સે છૂટ પડે તો ચૂર ચૂર હો જાય, અને રમકડા જો હાથમાંથી પડી જાય તો તે નષ્ટ થઈ જાય છે. અહીં આપણે મુહાવરો આપેલો છે, ચૂર ચૂર હો જાને, યાની કે ટુકડે ટુકડે હો જાના યા પૂરી તરહ નષ્ટ હો જાના. એટલે રમકડા જો હાથમાંથી પડી જાય તો તે તૂટી જાય છે અથવા નષ્ટ થઈ જાય છે. જરા પાણી પડે તો સારા રંગ ધૂલ જાય, અને થોડુંક જો પાણી પડે તેની માથે તો બધો રંગ છે તે ધોવાઈ જાય. એસે ખિલોને કિસ કામ કે, ઉन्हें લેકર વહ ક્યાં કરેગા, આવા રમકડા છે તે શું કામના, અને તેને લઈને તે શું કરશે. ખિલોને કે બાદ મીઠાઈ આતી હે, રમકડા છે તેની દુકાનો છે તે પૂરી થઈ ત્યારબાદ મીઠાઈ છે તેની દુકાનો આવે છે. કિસીને રેવડિયા લી હે, કિસીને ગુલાબ જામુન, કિસીને સોહન હલવા, કોઈકે રેવડી છે તે લીધેલી છે, કોઈકે ગુલાબ જાંબુ છે તે લીધેલા છે, અને કોઈકે સોહન હલવા છે એટલે કે સોહન હલવો છે તે લીધેલો છે. સોહન હલવો એટલે મકાઈ છે, ઘી છે, દૂધ કે માવાનો ઉપયોગ કરી અને બનાવવામાં આવતો હલવો છે જેને સોહન હલવો કહેવાય. મજે સે ખા રહે હે, હામિદ બિરાદરી સે પૃથક હે, બધા ખૂબ જ મજાથી છે તે ખાઈ રહ્યા છે, અને હામિદ જે છે તે બિરાદરી એટલે જમાત, આ જે બાળકોનું જે ગ્રુપ છે તેનાથી તે પૃથક એટલે કે અલગ છે. એટલે કે હામિદ છે તે આ બાળકો છે તેના જે ટોળું છે તેનાથી અલગ છે. અભાગે કે પાસ 3 પૈસે હે, નસીબ બગડનારના પાસે 3 પૈસા છે. ક્યો નહીં કુછ લેકર ખાતા, શા માટે કંઈ પણ લઈને ખાતો નથી. લલચાઈ આંખો સે સબકી ઓર દેખતા હે, લાલચ ભરી આંખોથી તે બધાની સામે જુએ છે. मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है. लोहे એટલે કે લોખંડ,
ગિલેટ એટલે આપણે ગ્લેપ જે ચડાવેલું હોય તે, નકલી ગહનો એટલે ખોટા ઘરેણાં, ગહનો એટલે કે ઘરેણાં, મીઠાઈઓ છે. ત્યાર પછી કેટલીક દુકાનો છે તે લોખંડની વસ્તુઓની છે, કેટલીક ખોટા જે ગ્લેપ ચડાવેલી અને કેટલીક છે તે ખોટા ઘરેણાઓની છે. લડકો કે લીએ યહાં કોઈ આકર્ષણ નહીં હે, છોકરાઓ માટે કોઈ આકર્ષણ છે નહીં. વે સબ આગે બઢ જાતે હૈ, તે બધા છે તે આગળ વધી જાય છે. હામિદ લોહે કી દુકાન પર રૂક જાતા હૈ, હામિદ છે તે લોખંડવાળાની છે દુકાન ત્યાં રોકાઈ જાય છે. કઈ ચિમટે રખે હુએ હે, ચિમટે એટલે કે ચીપિયા, એટલે કેટલાક ચીપિયા છે ત્યાં રાખેલા છે. ઉસે ખ્યાલ આયા દાદી કે પાસ ચિમટા નહીં હે, તેમને ખ્યાલ એટલે કે વિચાર, તેમને વિચાર આવ્યો કે દાદી છે તેમની પાસે ચીપિયો છે નહીં. તવે સે રોટિયા ઉતારતી હે તો હાથ જલ જાતે હે, તવા એટલે કે રોટી બનાને કા લોહે કા એક ગોલ સાધન, એટલે આપણે ગુજરાતીમાં તેને લોઢી કે. લોઢીમાંથી છે જ્યારે રોટલી છે તે ઉતારે છે ત્યારે તેના હાથ દાજી જાય છે. અગર વહ ચિમટા લે જાકર દાદી કો દે દે તો કિતની પ્રસન્ન હોગી, ફિર ઉનકી ઉંગલિયા કભી ન ચલેગી. અને જો તે ચીપિયો લઈ અને દાદીને જઈને આપે તો તે ખૂબ જ છે તે ખુશ થઈ છે અને તેની આંગળીઓ છે તે પણ દાજશે નહીં. ઘર મેં એક કામ કી ચીજ હો જાયગી, અને ઘરની અંદર એક કામની વસ્તુ પણ થઈ જશે. ખિલોને સે ક્યા ફાયદા, રમકડાથી શું ફાયદો. વ્યર્થ મેં પૈસે ખરાબ હોતે હૈ, નકામા પૈસા છે તે બરબાદ થાય છે. વ્યર્થ એટલે નકામું. જરા દેરી તો ખુશી હોતી હૈ, ફિર તો ખિલોનો કી ઓર કોઈ આંખ ઉઠાકર નહીં દેખતા. જરા દેરી એટલે થોડીક વાર જ ખુશી થાય છે અને ત્યાર પછી તો રમકડાની બાજુ બિલકુલ છે તે જોતા નથી. અહીંયા મુહાવરો આપેલો છે, आँख उठाकर न देखना, यानी कि उपेक्षा करना या बिल्कुल न देखना, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, अथवा तो घरे छे ते पहुँचता पहुँचता तूटीने ते नष्ट थई जशे. चिमटा कितने काम की चीज़ है, चीपियो छे ते केटली उपयोगी वस्तु है. रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो. रोटली છે તે લોઢી જે છે તેના ઉપર ઉતારી લ્યો અને ચૂલાની અંદર છે તે શેકી લ્યો. કોઈ આગ માગને આયે તો ચટપટ ચૂલે સે આગ નિકાલ કર ઉસે દે દો. અને જો કોઈ આગ છે તે માગવા માટે આવે તો ઝડપથી ચૂલામાંથી આગ છે એટલે આગનો તણખો છે તે કાઢીને તેને આપી દેવો. અમ્મા બેચારી કો કહાં ફુરસત હે कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है. अम्मा છે એટલે દાદીમાં છે તે બિચારી છે તેને ફુરસદ એટલે કે નવરાશ, ક્યારે એને કે નવરાશ મળે છે કે બજારની અંદર જાય અને એટલા પૈસા પણ ક્યાં તેમને મળે છે. રોજ છે પોતે હાથ છે તેને દજાવી દે છે. अब आगे की जो पढ़ाई है वो हम अगले वीडियो में करेंगे.